श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजध्यानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्म सूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः। स्वान्तध्वन्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनौशूरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भास्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममं दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोनिधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगासंगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः। अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासु भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयति च प्रतिजानीते नारायणमिति। नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुणोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमन्दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे। बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे। मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक्सूर्यात्मजा संगमे व्याख्या स्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुषे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे। शुकेन शान्त्यादिशुभङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजिप्त्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि। न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं। सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकं नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत। आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः
ಪ್ರಾವೋಚ ದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂನಂ ಮನಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ಮಮ ಸುಸಾರ್ಥಕಾಭಿಧೇಯಂಚ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯತೀಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲಂ ಸೇವೆ ಸದಾ ಪಂಡಿತ ಪೋಷಕಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಪಾದ ಭಕ್ತಿಪಾದ, ಭಕ್ತಿಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ 20ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಫಲೋತ್ಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಸುಮಾರು 4-5 ಸೂತ್ರಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕರಣ ಇದು. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಕರಣ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನ, ಒಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಕರ್ಮವೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು? ಫಲದಾತೃ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಕರ್ಮವೋ? ಈ ವಿಚಾರ ಈ ಫಲೋತ್ಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲದಾತೃ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಸಮರ್ಥನಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ಫಲದಾತ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಫಲದಾತೃ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗತಿ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು, ಪಾದ ಸಂಗತಿ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣ ಇದು, ಫಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧಿಕರಣ. ಭಕ್ತಿ ಪಾದ, ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಫಲದಾತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾದ ಸಂಗತಿಯು ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿ ಅಸ್ಥಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ. ಅತ್ರ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಸ್ಯ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಸಮರ್ಥನ,
ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು? ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ತದಭಾವೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಿರತಿಶಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಯೋಗೇನ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಫಲ ಕೊಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾಗಿ ತತ್ರ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತ್ಯನುದಯಾತ. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ರ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತ್ಯಯೋ, ತತ್ರ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತ್ಯನುದಯಾತ್. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ರ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತ್ಯನುದಯಾತ ತತ್ ಸಮರ್ಥನೀಯಂ. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದು ನಿರತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲದಾತ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡನೇ ಪಾದ ಭಕ್ತಿ ಪಾದ, ಭಕ್ತಿ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣ 20ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಫಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ಏನು? ಪ್ರಕೃತೋ ಹರಿರೇವ ವಿಷಯ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ, ಶ್ರೀಹರಿಯೇನೇ ಈ ಒಂದು ಫಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಸಂದೇಹ ಏನಪ್ಪ? ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತ ನವ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಭಗವಂತ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಸಂದೇಹ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು? ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ. ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಫಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು. ಅಪಾಮ ಸೋಮಂ ಅಮೃತ ಅಭೂಮ. ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸೋಮರಸವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಮೃತರಾಗೋಣ, ಮುಕ್ತರಾಗೋಣ. ಕರ್ಮವೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಹೀಗೆ ವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ, ವಿವಾದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾದಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿನೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಬೀಜ, ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಯತಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ಮೇತಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಫಲದಾನಸ್ಯ ತದೇವ ದದಾತಿ ಇತಿ ನ ವಾಚ್ಯಂ. ನೋಡಿ, ಫಲ ಕೊಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಜೀವರ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಲದಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್. ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇವರಿಗಿಂತ ಫಲ, ಇವರಿಗಿಂತ ಫಲ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯ. ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದೇವ ದದಾತಿ, ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಫಲ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಯುಕ್ತವಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇತಿ ನವಾಚ್ಯಂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಜಡವಾದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪರಮಚೇತನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತಿ ನವಾಚ್ಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವೇ ಫಲದಾತೃ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಇತಿನ ಚವಾಚ್ಯ ಹಾಗನಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಕರ್ಮೈವ ಫಲದಾತೃ ನ ಈಶ್ವರ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ಆರಂಭ. ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಈಶ್ವರ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯೈಹಿ ಫಲದಾತೃತ್ವಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ ತೈರಪಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಯ ಫಲದಾತೃತ್ವಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಮಂಗೀಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲದಾತೃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲದಾತೃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆಯಾ ಜೀವರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಅವನು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯೈಹಿ ಫಲದಾತೃತ್ವಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಫಲದಾತೃತ್ವ, ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ತೈರಪಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಯ ಫಲದಾತೃತ್ವಸ್ಯ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಯಾನೇ ಫಲ ಕೊಡತಾನೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯತ್ವ, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ಮ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ದೇವರು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಹಾಗೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾಪಾತಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ, ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕೆ, ಕರ್ಮವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತತಶ್ಚ ವೇದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಕರ್ಮವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸುಳ್ಳು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ವೃಷ್ಟಿಕಾಮಃ ಕಾರೀರಿಯ ಯಜೇತ. ಮಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರೀರಿ ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಪುತ್ರಕಾಮಃ ಪುತ್ರೇಷ್ಟ್ಯ ಯಜೇತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುತ್ರೇಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ. ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ, ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇಂತಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮ, ಈ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕರ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ವಿಧಾಯಕವಾದ ವೇದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡೋದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವೇದ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು? ಆ ವೇದ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದ ಇದು ಸುಳ್ಳು, ವೇದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ದೋಷ ಬಂತು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ತತಶ್ಚ ವೇದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಒಂದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಾನುಷಂಗಾತ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹೇಗೋ ಒಟ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಜೀವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಫಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡಾದವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು, ಪಕ್ಷಪಾತಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕವನು? ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ, ತನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತಾದಿ ದೋಷಗಳು, ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯಾನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.
ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಹಾಗೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಾನುಷಂಗಾತ್, ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಕಾಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಿಯಮ. ಅಕೃತ ಕರ್ಮಣ ಫಲ ಅದರ್ಶನಾಚ್ಯ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು, ಯಾರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕಂಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯಾನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡದೆ ಹಾಗೇ ಏನೋ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏವಂಚ ಸತಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಾನ್ವಯೌ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾತ್ ತದೇವ ಫಲಪ್ರದಂ ನ ಈಶ್ವರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ? ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯಾನೇ ಫಲ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ. ನಾವು ಯಾವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಕರ್ಮಸತ್ವೇ ಫಲಸತ್ವಂ, ಕರ್ಮಾಭಾವೇ ಫಲಾಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನ್ವಯವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಭಾವೇ ಫಲಾಭಾವ, ಇದು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಏವಂಚ ಸತಿ ಫಲಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಲಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಉಂಟು. ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಾನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ತದೇವ ಫಲಪ್ರದಂ ನ ಈಶ್ವರ. ಕರ್ಮವೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲ. ಅತಃ ನ ತದ್ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಈಶ್ವರ ಏನಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಏತತ್ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ ಇತಿ ನ ವಾಚ್ಯಮಿತಿ. ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನ ಇತಿ ನವಾಚ್ಯಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇತುಂ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ? ಹೇತುಂ ಪೃಚ್ಛತಿ, ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇತುವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಕುತಃ ಇತಿ, ಕುತಃ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಕುತಃ ಎಂಬುದು ಕುತಃ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು? ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುತಃ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ. ಓಂ ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ತೇ ಹೇ ಓಂ. ನೋಡಿ, ತದುತ್ತರತ್ವೇನ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತದುತ್ತರತ್ವೇನ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಲಂ ಇತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅತಃ ಏವ ಈಶ್ವರಾತ್ ಫಲಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ಏವ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ. ಓಂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಓಂ ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ತೇ ಓಂ ಫಲಂ ಅತಃ. ಅತಃ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇನೆ ಫಲಂ. ಅತಃ ಏವ ಫಲಂ. ಯಾಕೆ? ಉಪಪತ್ತೇ, ಅದೇ ಕೂಡ್ತದೆ, ಅದೇ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಅತಃ ಏವ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಬರೆದರು. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಅತಃ ಏವ ಈಶ್ವರಾತ್ ಫಲಂ ಭವತಿ ನಖ್ಯಚೇತನಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಯುಜ್ಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ನೇರವಾದ ವಿವರಣೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇನೇ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕರ್ಮಗಳು ಇವು ಅಚೇತನ, ಜಡ. ಜಡವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಜಡವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಕರ್ಮಗಳು ಜಡ, ಜಡವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜಡವಾದ ಕರ್ಮ ಜೀವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ? ಫಲದಾತೃತ್ವ ಇದು ಚೇತನನ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಜಡವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಫಲದಾತೃತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಖ್ಯಚೇತನಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಯುಜ್ಯತೆ. ಅಚೇತನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ. ಈಶ್ವರ ಏವ ಫಲದಾತ. ಈಶ್ವರನೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಚೇತನತ್ವೇನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಚೇತನ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಲದಾನ ಉಪಪತ್ತೇ, ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಬೋದು ಚೇತನನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇತರಸ್ಯ ಅಚೇತನತ್ವೇನ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಂಬೋದು ಇದು ಅಚೇತನ. ಅಚೇತನವಾದ್ದರಿಂದ ಇತರಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇತರಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಣಃ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಚೇತನತ್ವೇನ, ಕರ್ಮ ಅಚೇತನವಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಸರ್ವಥಾ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯತಃ, ಯಾವ ಕಾರಣ? ಏವಂ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಕರ್ಮವು ಅಚೇತನವು ಆ ಕಾರಣ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಇಲ್ಲವೋ ಅತಃ, ಆ ಕಾರಣ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥೋ ನ ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ಭಾವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ನನು ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಚೇತನತ್ವೇನ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಸಂಭಾವನಾಯೇವ ಭವೇತ್ ನತು ನಿಶ್ಚಯ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಷ್ಯರು, ಈಶ್ವರ ಇವನು ಚೇತನ, ಇವನು ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಚೇತನವಾದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಫಲ ಕೊಡಬಹುದು, ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಚೇತನತ್ವೇನ, ಈಶ್ವರ ಚೇತನ, ನೀವು ಹೇಳದಾಗೆ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಸಂಭಾವನಾಯೈವ ಭವೇತ್, ಅವನು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂಭಾವನಾ ಮಾತ್ರೇಣ ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ. ನತು ನಿಶ್ಚಯ, ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅತಃ ಕುತಃ ಅಸೌ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ನಿಶ್ಚಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ, ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತದುಪಾತ್ತ ಶ್ರುತಿ ಮುದಾಹರತಿ, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ ಓಂ. ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅತಃ ಏವ. ಇದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ, ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವೇದದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ ಯಾವ ವೇದ? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾತಿರ್ಧಾತು ಪರಾಯಣಂ. ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾತಿರ್ಧಾತು ಪರಾಯಣಂ ಇತಿ. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ, ಆನಂದಂ ಅವನು ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ, ಆನಂದ ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮತ್ತು ಪರಾಯಣಂ
ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಪ್ರಿಯನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಮತ್ತು ಧಾತುಹು ರಾತಿಹಿ, ಧಾತುಹು ರಾತಿಹಿ. ಧಾತುಹು ಅಂದ್ರೇನು? ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹವಿಸ್ಸು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಜಮಾನರಿಗೆ. ಧಾತುಹು ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹವಿಸ್ಸು ಕೊಡುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ರಾತಿಹಿ, ರಾಧಾನೆ ಧಾತು. ರಾತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ರಾತಿರ್ಧಾತು ಪರಾಯಣಂ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶ ಟೀಕಾರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಧಾತು ಅಂದ್ರೇನು? ಯಜಮಾನಸ್ಯ, ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಧಾತು ಹವಿರ್ಧಾತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ. ಎಂಥ ಯಜಮಾನ ಅವನು? ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಮನಸಾ ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ತಿಷ್ಟಮಾನಸ್ಯ, ನೋಡಿ, ತಿಷ್ಟಮಾನಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್, ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ತಿಷ್ಟಮಾನಸ್ಯ, ಮನಸಾ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ತಿಷ್ಟಮಾನಸ್ಯ ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ. ಮನಸಾ ಪೂರ್ವಕ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತನಾದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುವ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ರಾತಿ ಫಲಪ್ರದಂ. ಧಾತು ರಾತಿ. ರಾತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲದಾತ, ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉಕ್ತಮಾಕ್ಷಿಪತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಮಿತಿ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯ. ಓಂ ಧರ್ಮಂ ಜೈಮಿನಿ ಅತಃ ಏವ ಓಂ. ಏನರ್ಥ? ಧರ್ಮಂ, ಧರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಧರ್ಮಂ, ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಫಲವಾಗುವುದೋ ಆ ಕರ್ಮವು ಅತಃ ಏವ, ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ. ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಂದ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಫಲ ಕೊಡೋದು ಕರ್ಮವೇ, ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರು. ಓಂ ಧರ್ಮಂ ಜೈಮಿನಿ ಅತಃ ಏವ ಓಂ. ಧರ್ಮಂ, ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಅತಃ ಏವ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇ ಶಖ್ಯೇವ ಭವತಿ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ ಆಹಾ, ಹೀಗೆ ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಯತಃ ಫಲಂ ತದೇವ ಕರ್ಮ ಈಶ್ವರಾತ್ ಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ತದೇವ ಕರ್ಮ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಈಶ್ವರಾತ್ ಭವತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯೇ ಶಖ್ಯೇವ ಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೌಂಠರವ್ಯ ಶ್ರುತಿ, ಕೌಂಡಿಣ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಇತಿ ಶ್ರುತೇ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಏಷಖೇವ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಾಧಕ ಸಜ್ಜನ ಜೀವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಜೈಮಿನಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ, ಯದುಕ್ತಂ ಈಶ್ವರ ಏವ ಫಲದಾತ ನ ಕರ್ಮ ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಂ. ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿರಿ, ತದಯುಕ್ತಂ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯದುಕ್ತಂ ನೀವೇನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈಶ್ವರ ಏವ ಫಲದಾತ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡೋನು, ನ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂಬೋದು ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಂ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಾನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾತ್. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಾನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಫಲ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಸತ್ವೇ ಫಲಸತ್ವಂ, ಕರ್ಮಾಭಾವೇ ಫಲಾಭಾವ. ಇದಂತೂ ನ್ಯಾಯಂ, ಇದೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯ, ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಕರ್ಮೈವ ಫಲಪ್ರದಂ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಚ್ಚ ಕರ್ಮ, ಇಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಕರ್ಮ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರಾತ್ ಭವತಿ. ತಚ್ಚ ಕರ್ಮ ಈಶ್ವರಾತ್ ಭವತಿ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಕರ್ಮ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಶೆಯಿಂದ, ಈಶ್ವರನ ದಶೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಫಲದಾತೃತೆಯ ಉಪಚರ್ಯತೆ ಅಂದ್ರವು. ಫಲ ಕೊಡೋದು ಕರ್ಮವೇ. ಈಶ್ವರನು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳಂತಾರೆ ಈಶ್ವರನು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಕರ್ಮವೇ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸುವವನು ಈಶ್ವರ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಫಲದಾತ ಅಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಸ್ತುತಃ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮವೇ ಫಲದಾತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲದಾತ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಫಲ ಕೊಡುವ ಕರ್ಮ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಫಲದಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಚ್ಚ ಕರ್ಮ ಈಶ್ವರಾತ್ ಭವತಿ, ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಅದು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಫಲದಾತೃತೆಯ ಉಪಚರ್ಯತೆ, ಈಶ್ವರನು ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರಾತಿರ್ಧಾತು ಪರಾಯಣಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೌ ಇತಿ. ಆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮದ ಫಲದಾತೃ ಅಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದಷ್ಟೇ. ವಸ್ತುತಃ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕರ್ಮವೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮ ಕಾರಣತ್ವಂ ಚ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಉಪಚಾರ ಬೀಜಂ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಹೇತು, ಬೀಜ ಇರಬೇಕಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೀಜ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವ ಹೇತುವಿನಿಂದ, ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮದ ಫಲದಾತೃ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮ ಕಾರಣತ್ವವೇ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಫಲದಾತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಕಾರಣ. ಏಷಖೇವ ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ, ಏಷಖೇವ ಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ ಅಂತ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲ, ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕೌಂಟರವ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲದಾತೃತ್ವಂ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಇದು ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ
ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯೋಪಿ ಮನ್ಯತೆ ಇತಿ ಭಾವ. ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮಪದಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯಾಪಿ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ. ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಪದದಿಂದ ಕರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪದದಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಧರ್ಮಪದಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯಾಪಿ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ. ಅತ್ರ ಅತಃ ಏವ ಇತಿ ದ್ವಿಧಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ತೇಹೇ ಓಂ ಅಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನು ಅತಃ ಏವ ಅಂತಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತಃ ಏವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಆಗೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಒಂದರ್ಥ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅತಃ ಏವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಫಲ, ಹೀಗೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತೂ ಅತಃ ಏವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫಲದಾತೃ ಅಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏ ತತ್ಪರಿಹಾರಾಯ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಂತು ಇತಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಪೂರ್ವಂತು ಬಾದರಾಯಣೋ ಹೇತು ವ್ಯಪದೇಶಾತು. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಂತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಫಲದಾತೃ, ಅವನೇ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಕರ್ಮ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಕರ್ಮ ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇತು ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡೂಗಳು ಕಾರಣ ಫಲಕ್ಕೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ. ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಫಲಕ್ಕೆ. ಕರ್ಮವೇ ಫಲದಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಫಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇತಿ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೆ, ಹೀಗೆ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ. ಪರಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಉಭಯೋ ಫಲಕಾರಣತ್ವೇಪಿ ನ ಕರ್ಮ ಪರ ಪ್ರವರ್ತಕಂ ಪರಃ ಏವ ಕರ್ಮಣಃ ಪ್ರವರ್ತಕಃ ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕಂ ನಯತಿ ಪಾಪೇನ ಪಾಪಂ ಇತಿ ಹೇತು ವ್ಯಪದೇಶಾತ್. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪರಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಉಭಯೋರಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಲದಾತೃತ್ವ ಫಲಕಾರಣತ್ವ ಇದೆ. ಪರಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಉಭಯೋ ಫಲಕಾರಣತ್ವೇಪಿ, ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಣ. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೂ ಕಾರಣ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೂ ಕರ್ಮವೇ ಫಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನ ಕರ್ಮ ಪರಪ್ರವರ್ತಕಂ, ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಅವನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಇದು ನ ಪರಪ್ರವರ್ತಕಂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಹ ಏವ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕರ್ಮಣಃ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುವವನು ಮಾತ್ರ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರೇರಕ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಲೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆ,
ಅಗ್ನಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪ್ರೇರಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಡವಾದ ಕರ್ಮ ಅದು ಪ್ರೇರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಕರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಆಗಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕಂ ನಯತಿ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯಮಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪೇನ ಪಾಪಂ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನರಕಾದ್ಯನರ್ಥವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಹೇತು ವ್ಯಪದೇಶಾತ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇತುವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬೇಗ ಕರ್ಮೈವ ಫಲಪ್ರದಂ, ಕರ್ಮವೇ ಫಲಪ್ರದ. ಈಶ್ವರೇತು ಉಪಚಾರ, ಈಶ್ವರ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಫಲದಾತ ಅಂತ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಅಯುಕ್ತಂ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕಿಂತು ಕರ್ಮಾನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾತ. ಕರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಫಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಫಲಸ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಬಲಾದೇವ, ಈ ಫಲ ಯಾರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈಶ್ವರ ಕರ್ಮಣೋ ಉಭಯೋರಪಿ ತತ್ಕಾರಣತ್ವಂ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕರ್ಮವೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫಲ ಕಾರಣತ್ವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತತ್ಕಾರಣತ್ವ ಉಭಯೋರಪಿ ತತ್ಕಾರಣತ್ವ ಉಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ತತ್ರಾಪಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕರ್ಮವೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರಾಪಿನ ಉಭಯೋ ಸಮಪ್ರಧಾನ ಭಾವ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಮವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಕಿಂತು ಫಲದಾನ ಕ್ರಿಯಾಯ ಏಕಂ ಕರ್ತೃ ಅನ್ಯತ್ ಕಾರಣಂ. ಫಲ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಕರ್ತ ಒಬ್ಬ, ಆ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರಣ ಇನ್ನೊಂದು. ತತ್ರಾಪಿ ನ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ. ನೋಡಿ, ಕರ್ತೃ ಕರಣ ಎರಡಿದೆ. ಕರ್ತೃ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾವುದು? ಕರ್ತೃವೇ. ಛೇದನ ಕ್ರಿಯಾ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಡಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರಣ. ಕತ್ತರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದರಿಂದಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಕರ್ತೃ ಅಂಬೋನು ಚೇತನ, ಅವನು ಪ್ರಧಾನ. ಕರಣ ಕಾರಣಗಳು ಅಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತತ್ರಾಪಿ ನ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ. ಫಲ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂಬೋದು ಕರ್ತೃ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಸತ್ಕರಣ. ಕರ್ಮ ಇದ್ದು ಅದು ಕರಣ ಆಗುತ್ತದಷ್ಟೇ. ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರಯೋಜಯತಿ. ಕರ್ಮ ತಾನು ಇದ್ದು ಕರಣವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಈ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಿಂ ನಾಮ ಫಲದಾನೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕರ್ತೃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಫಲದಾತೃ. ಫಲದಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕರ್ತೃ. ಕರಣಭೂತಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ಆ ಫಲದಾನಕ್ಕೆ ಕರಣವಾದ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ಕರಣತ್ವೇಪಿ ಕರ್ಮಣಃ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅವಿರೋಧಾತ್. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಉಂಟು. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಇದು ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಫಲ, ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಕುತಃ ಏತತ
ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚೇತನಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನರಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಅಚೇತನಸ್ಯ ಕರಣತ್ವಂ ಇತಿ ಲೋಕೆ ದರ್ಶನಾತ್, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಚೇತನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕರಣತ್ವ ಇದೆ, ಕುಠಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರಣತ್ವ ಇದೆ ಹೊರತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಪುರುಷರಿಗೇನೆ, ಜೀವರಿಗೇನೆ. ಇತಿ ಲೋಕೆ ದರ್ಶನಾತ್. ಪುಣ್ಯೇನ ಇತಿ ಶ್ರುತವು, ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕಂ ನಯತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕರ್ತೃತ್ವ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್, ಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ತೃತ್ವ ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ. ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕಂ ನಯತಿ ಪಾಪೇನ ಪಾಪಂ. ಹೇಳಿ ರಂಗನಾಥ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು 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 ಹೌದು. ನಾಳೆ 20 ಹ್ಞೂ ಸಂತೋಷ. 20 ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಆಗಿದೆ ದರ್ಶನ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಸಂತೋಷ, ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಕಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಹೌದು 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 ಹೌದು. ಹೊರಡು, ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದು. ಆಯ್ತು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 20. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವಿಚಾರ? ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ಪಾಠ ಇದೆ, ಈ ಅಧಿಕರಣ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತ, ಕರ್ಮಗಳು ಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೆ ಇತಿ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಭಗವಾನ್ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ಬಾದರಾಯಣರು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಕರ್ಮಣಃ ಕಾರಣತ್ವಂ ಜೈಮಿನೇಹ ಅಭಿಪ್ರೇತ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಫಲಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವು, ಕರ್ಮ ಅಂಬೋದು ಇದು ಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಚ್ಚ ಅಭ್ಯುಪಗಮಿತಿನ ವಿರೋಧ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನ ಕೇವಲಂ ಫಲದಾನ ಕ್ರಿಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಮ ಪರ ಪ್ರೇರಿತಂ. ನೋಡಿ, ಫಲದಾನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ತತ್ ಸತ್ತಾಪಿ ಈಶ್ವರಾಧೀನ. ಕರ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಇದು ಇರೋದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ತತ್ ಸತ್ತಾಪಿ, ಕರ್ಮದ ಇರುವಿಕೆನೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವೇ. ತತ್ ಸತ್ತಾಪಿ ಈಶ್ವರಾಧೀನ ಇತಿ ನ ತತ್ಕರ್ತೃ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಆಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಕರ್ತೃ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಭಾವೇನ ಆಹ ದ್ರವ್ಯಮಿತಿ. ಭಾಗವತದ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವ ಏವ ಚ ಯದನುಗ್ರಹತಃ ಸಂತಿ ನ ಸಂತಿ ಯದುಪೇಕ್ಷಯ. 2ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಇತಿ. ದ್ರವ್ಯ, ಕರ್ಮ, ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದಧೀನ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯೆ 3ಧ್ಯಾಯೇ 2ಯ ಪಾದ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕರ್ಮ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೇರಕ ನಿಯಾಮಕ. ಕರ್ಮ ಇದು ಕೇವಲ ಫಲದಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.
ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಉಪಸಂಹಾರ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೃತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಫಲದಾತೃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೇವರಿಗಿದೆ. ಫಲದಾತೃ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನೇ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಮಹಿಮಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೇವರಿಗಿದೆ. ನಿರತಿಶಯ ಮಹಿಮ್ನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ, ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇತಿ ಫಲೋತ್ಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣಂ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಟೀಕಾಯಾಂ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಭಿಕ್ಷು ವಿರಚಿತಾಯಾಂ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದ ಸಮಾಪ್ತಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಾಧಿಕರಣ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಪಾದ ಉಪಾಸನಾ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಾಧಿಕರಣ ಮೊದಲನೇದು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.